Okay, noun, verbs, adjectives and adverbs. These lessons we have learned previous times. Namapada, Kriyapada, Nama Visheshana, Kriya Visheshana. 4 types. අපි මේවට කියන මොනවා කියලාද? Parts of speech. මෙතන parts of speeches වල අපිට O level paper එකේ paragraph එකක් දීලා paragraph එකේ අහන්න පුළුවන් simple question එකක්. Simple question එකක්. Right? Let's see again. Nouns, verbs, adjectives and adverbs. Right. Then what are the words given here? Appreciate. You know what's the meaning of appreciate? Appreciate කියන්නේ අගය කරනවා කියන්නේ. That is a verb. එහෙනම් අපි ඒක list එකට දානවා verb list එකේ. Right? මම මේක discuss කරනවා. Then I give 5 minutes to you have to do this. Right? Okay? Then calculate. You know what is the calculate? ගණනය කරනවා. Calculate කියන්නේ අපි යනවා verbs වලට. ඊළඟට admire. Admire. අගය කරනවා. admire අගය කරනවා. ඒකත් verb එකක්. Desire. What do you mean this one? Desire. ඒක verb එකක් වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. Right? Noun එකක් වෙන අවස්ථාවකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් දෙකම ආවා. Move. Move කියන්නේ verb එකක්. Tolerate කියන්නේ verb එකක්. Tolerate move කියන්නේ චලනය වෙනවා, ගමන් කරනවා. Tolerate සාවධාන වෙනවා. calm එක වෙනවා. If you have the textbook with you, you can write down the word meaning you do not know. Understand? ඔබ දන්නේ නැති වචන තිබුණොත් ලියා ගන්න simple part. This is a simple part. Economy, that is the noun. Economy. These days you know, right? Economy in Sri Lanka lost. ලංකාවේ ආර්ථිකය economy කියන්නේ නම් ආර්ථිකය. Care means සැලකිලිමත් වෙනවා. care කියනවා සැලකිලිමත් වෙනවා. care verb එකක්. Right? As well as that become a noun. ඒක නාම පදයකට. Beauty කියනවා ලස්සන. Beauty of the environment, that is a noun. Wonder verb එකක්. Fashion, we lost doing fashions during the April vacation because of the coronavirus. Fashion means විලාසිතා. ඔන්න නම් noun එකක්. Honor means respect, ගෞරවය. ඒක යනවා නම් මොකේද තමයි respect කියලා කියනවා. තද honor කියලා කියනවා nouns වලට. Capital අගනය. Capital ප්‍රාර්ථනය. Capital ඒක noun එකක්. Lazy කම්මැලි කියන එක adjective එකක්. But here you didn't find any adverbs. මේක adverbs වලට හම්බුනේ නැහැ. Adverbs වලට හම්බුනාද? Right? No adverbs. But nouns, verbs and adjectives fine. Then you try, there are some adverbs in this category. බලන්න දැන් මෙතන adverb එකක් තියෙනවද මොකක් හරි කියලා. Okay? adverb එකක් මොකක්ද තියෙනවද? දැන් මෙතන තියෙන වචන දිහා බලුවම අපිට තියෙන example එක අමතරව අපිට තව වචන හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. Same as appreciate කියන එක බලන්නකො. Appreciate කියන එකේ තියෙනවා verb එකක්. The form of the word in brackets to complete the following story. Correct form of the word. බලන්න. Right? Correct form of the word. One day, Mithun to see dentist to get a tooth extracted. Extract කියන්නේ ගලවනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දත් ගලවන්න හිතන ගමන් ගෙදර කට්ටිය නේද නම? ඔයාලා දත් ගලවන්න හිතන ගමන් ගෙදර කට්ටිය නේද 500 වෙලක 10යි ගලවන්න. Some part of this one in past tense, okay? One day, එක දවසක් මිතුන්ට වෙච්ච දෙයක් ගැන මෙතෙන්නේ. One day, මිතුන් answer wanted. Answer number 1, wanted to see a dentist.
Dentist means danta vaidyavala. Wanted to see dentist, danta vaidyavala. To get tooth extracted. Extract means galavanava, uduranava. නැත්නම් අපි කියනවා හාරනවා කියලා. හාර. එහෙනම් tooth extracted කියන්නේ දතක් ගලවන්න ඕන. දතක් ගලවන්න ඕන. He, yes, an appointment. Make past form made. He made an appointment with the dentist. Or dentist එක appointment එකක් දාගන්න. appointment එකක් දාගන්න. Made an appointment with the dentist. වෛද්‍යවරයා සමග හමුවක් දාගන්න. Mithun was, yes, passive voice, given. ඔයාලා බලන්න ඔයාලා answers හරිද කියලා පස්සෙ මෙයා පොතට ගන්න පුළුවන්. Given a date and a time. So he kept on recalling the date and time. Kept on recalling මතක තබා ගත්තා. Keep recalling මතක තබා ගත්තා. Kept on recalling the date and the time. But he B form එක කියන්නේ මොකද්ද? is, am, are. B form එක බලන්න. is, am, are. එහෙනම් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අතීත කාලය. right? බලන්න but he unsure about the time. He was unsure or he is unsure. බලන්න මොකද කියලා. So he kept on recalling the date and time, but he was unsure about the time. කාලය පිළිබඳ පොඩි සැකයක් වුණා මතකද? However, on the day of the appointment, මෙතන අපිට noun එක එනවා appointment. Mithun went to see the dentist. When he entered the clinic, form it out. Entered the clinic. Whether ed past tense. Entered the clinic. A lady greeted him. What am I greet? Greet කියන්නේ greet means අපි the methods of welcoming. Greeted. A lady greeted him. පිළිගත්තා. Warmly. අන්න adverb එකක් ආවා. Warmly. මෙතන මොකක්ද තමයි warmly. ly. right? මෙතන ment. මෙතන given. right? ed උනා. kept උනා. right? මෙතන ed එකතු උනා. ඕන විදිහට මෙතන was. right? වගේ formats එකක් අපිට බලන්න parts of speeches තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ the dentist when he entered the clinic the lady greeted him warmly. උණුසුම්ව පිළිගත්තා. And talked to him politely. ඔයගොල්ලන්ගේ බලන්න හරිද කියලා ඔයගොල්ලෝ ගත්ත answers. politely කියන්නේ විනීතව. right? She asked. ed form ඇහුවා. She asked for his details and given him an appointment number. එකක් දුන්නා. අපිට appointment හමුවේ අංකයක් දුන්නා. Mithun put it carefully. පරිස්සමෙන් තියාගන්න. carefully into his pocket and waited patiently. You were seeing බලාගෙන he checked the number. අතීත කාල. He checked the number several times. කීපවතාවක් number එක check කරා. His number was 6 and he entered the room quickly. ඉක්මනින් වෙන්න ඕන. quickly. When it was his turn in the room, there was 2 nurses and both were
wearing masks and it was difficult to identify them. Right? Wearing. Nobody uttered a word. Utter කියලා කියන්නේ මුහුණනවා වචනයක් කවුරු කිව්වේ. Nobody uttered a word. Mithun was right directed to a dentist. Directed to a dentist. Sorry, to a chair. Right, to a chair. This is the explanation. Lama මේක පැහැදිලිද තේරුණාද? පැහැදිලිද තේරුණාද? ගැටලුවක් තියෙන දණක් තියෙනවද? තේරුණා. වැරද්දක් ගන්නවද කියලා බලන්න. බලන්න මේක මිස්ටේක් එකක් තියෙනවද කියලා මෙතන ඕගොල්ලන්ට මිස්ටේක් එකක් තිබුණා එක තරයි තියෙන්නේ ඕකේ. මෙන්න it his turn. කවුරුහරි it is ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවද? When it is his turn in the room there was two nurses. කවුරුහරි is ගත්තද? is ගත්තද? එතන is එනවා වගේ කාටවත් පේන්න පුළුවන්. එතන is ගන්න බෑ. හේතුව මේ සිද්ධිය අතීත කාලෙට තියෙන්නේ. කතාව කියනවා අතීත කාලෙට. ඒ නිසා මේ තමයි ආන්සර්ස් ටික අපි එන්නේ. right. මේ ටික වැරදිලා ඉක්මනින් හදාගන්න. I'll give you 2 minutes. Write down mistakes. Textbook එකේම හදාගන්න. ඊට පස්සේ write book එකට ගන්න ඕනේ. Continue this story and write a suitable ending. මේක අවසානයට ලියන්න. As you wish you can write. ඔබ කැමති නම් අවසානයට ලියන්න පුළුවන්. Right? Continue the story and write a suitable ending. අවසාන මොකද වෙන්නේ? හිතන්නකෝ. What happened next? අපි ඩෙමෝ පාර්ට් එකට මම මේ කොටස ගත්තේ. ඒ නිසා මම මෙතන ඉවර යනවා. අපිට ආව විඩියෝ ස්ටීප් එකක් එනවා. Activity 13 එකට එනවා. Match the following idioms with their meanings. Let's see what are the idioms. Children, you know, idioms are the some phrases used in English and other same other languages, difficult to understand on surface meaning. මේ වචනේ තියෙන මතුපිට තේරුමෙන් අපිට අර්ථය තේරුම් ගන්න බෑ. right? ඒක තමයි idioms වල idea. Match the following idioms with their meanings. Example එකක් තියෙනවා බලන්න. A month of Sundays. A month of Sundays means a very long period of time. Long period of time දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා කියන එක තමයි a month of Sundays කියන එකේ තේරුම. ඒතර අපි සමහර idioms අපි 10 11 exam එකේ සමහර එන්න පුළුවන් පාඩම් කරගන්න ඕන textbook එකට අදාළ කොටස් පමණයි. ළමයි idioms තියෙනවා 10 ගණනක්. ඒක එක්කම අවශ්‍ය නැහැ අපිට පේපර් එකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉඳලා යන්න ඕන. ඉතින් ආද මේක පාඩම් කරලා ඉවර ගන්න බැරි තරම් ඒක අවශ්‍යත් නැහැ. What are the idioms we use daily? දෛනිකව අපි use කරනවා කියන එක තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. examples ටික බලමු. A better late than never. බලන්නකො ආන්සර්ස් ටික මැච් කරගන්න මේකට මේක තමයි. මේක ආන්සර්ස් ටික ගන්නකොට විනාඩි ආන්සර්ස් ටික ගන්න try කරන්න. better late පරක් වෙනක හොඳයි නේද? එහෙම නැති වෙනවට වඩා ඒකේ තේරුම ගැළපෙන්නේ හොයාගන්න. මෙතන තියෙනවා beat the clock ඔරලෝසුව දානවා. ඒක නෙමෙයි තේරුම. ඒ වචන තේරුම. turn back the hands of time. Right? Let's see the fine. Behind the times. කාලය පිළිපස්ස. The big time. The big time. විශාල වේලාවක්. Try to find the meaning. Okay right? බලන්න අවසාන එක විතර. Let's start with better to do something late than not to do it at all. යම අරක් වෙලා හරි කරන එක හොඳයි. නොකර ඉන්නවට වඩා අරක් වෙලා හරි කරන එක හොඳයි. කියන අදහස කියන ඉදියම එකක් කරවද? number 1. Right? number 1. පළවෙනි එක දෙන්න. ඊළඟට උදේ වල succeed in something before time is up.
succeed in something යම් දෙයක සාර්ථක වෙනවා before time is up කාලය ගෙවුණාට පස්සේ number 3 the top level of profession වෘත්තියක top level එක උපරිම මට්ටම උපරිම තැනට profession එක වෘත්තියක උපරිම තැනට ඇවිල්ලා yes උත්තරය ආවද සමිදු okay next let's go to the next part අපි යමු ඊළඟ කොටස මේ තෝරගත්ත කොටස අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරනේ lesson number 5 වල කොටස ඊළඟට තියෙන lesson number 6 මේකේ grammar part එකක් තියෙනවා revision point එකක් බලන්න ඊළඟ පාඩමේ ඇතුලේ ඊළඟ පාඩම අපි යනවා lesson number 6 තියෙන moment of fun simple part මේක අපි යන්න ඕනේ ව්‍යාකරණ කොටසට මම යන්නේ මේක තියෙන්නේ language markers නැත්නම් determiners කියන්නේ බලන්න අපිට හම්බෙනවා determiners කීපයක් that එක the for your right බලන්න මෙමය sentence එකේ මොකක්ද කරන job එක what is the job they do in the sentence but they are different that කියන්නේ this that those these determiners the කියන්නේ and the articles තුනක් තියෙනවා ධර්ම articles තුන ඊළඟට for කියලා කියන්නේ number සංඛ්‍යා you කියලා කියන්නේ pronoun එක right කියන්නේ article එක දැන් මේ කොටස් වලින් by these articles pronouns numbers determiners the idea of the sentence variable in different manner වෙනස් විදිහට වාක්‍ය අර්ථය ඇති කරනවා how is that what is that box you are carrying බලන්න එතන that box that එක නැතුව ගත්තොත් what is box you are carrying දැන් box කියන එක එතනදී determine වෙනවා කියලා කියන්නේ නිශ්චිත වෙන්න ඕනේ නිශ්චිත වෙලා නැහැ how many boxes කීයක්ද one or two or more than one එකක්ද එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාක්‍යයේ idea එක singular වෙන්න ඕනේ නැත්නම් plural වෙන්න ඕනේ මේක ඉතාම වැදගත් කොටසක් but very simple easy සරලයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක වැරදුනොත් තමයි වාක්‍යයේ meaning එක lost වෙනවා වැරදුනා මේක දන්නවා ඒකත් දන්නවා right ඔය simple සර් ඕන අපිට ඒ වුණාම හැබැයි මේවයි අර්ථ වෙනස් what is box කියලා අහන්න බෑ වාක්‍ය මොන පෙට්ටියද මේ that box what is that box you are carrying අයියන් determine කරගන්නවා that box this box කියන්නේ a box right the box පාවිච්චි කරන්නේ පුළුවන් but here meaning that we are preparing for the drama competition what drama competition the drama competition නාට්‍ය තරගාවලිය තරගය නිශ්චිතයි ද තියෙනවා we are going to have 4 dramas number of dramas how many කීයක්ද කියලා නිශ්චිත කරලා පෙන්නනවා 4 කියන එක we are going to have dramas we are going to have 4 dramas 3 dramas a drama like class is class organizable that's wrong is your class organizable your class එක මොන පන්තියද කියලා පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. සර් මේ වචන වලින් කරන්නේ. ඊළඟ it's a play. ඒක නාට්‍යයක්. It's a play by the German playwright Bertolt Brecht.
It's a play. බලන්න. A play නාට්‍යයක්. The play and play කියන්නේ බෑ. That play විවිධ විදිහට කියනවා. ඒ වාක්‍ය වෙනස්. මෙතනදී ඩිකමයින් කරනවා. ආටිකල් a පාවිච්චි කරලා නාට්‍යයක් එකක් නිශ්චිතයි. ඒ නිසා අපි වාක්‍යයක when we write a sentence, right? When we use noun specially, අපි නාම පද පාවිච්චි කරද්දී මේ language determiners markers පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. That really explains what singular plural difference. ඒක වචන සහ බහු වචන කියන අර්ථය තමයි පැහැදිලිව විස්තර කරන්න වාක්‍ය ඇතුළේ. ඒක තමයි ටාගට් එක. sentence එකේ ඒ singular plural numbering system එක clear නැත්නම් sentence එක wrong. noun එකක් තමයි ලියුවම sentence එකේ that noun should be singular plural. ඒක වචන වෙන්න ඕනේ නැත්නම් බහු වචන වෙන්න. මේ දෙක අතරේ වෙනස් වෙන්න බෑ පැහැදිලිව තියෙනවා. තේරුණාද කිව්වද? මේ බලන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන එක මම අද මේකට සාකච්ඡා කරන්නේ හැමෝටම පන්තියේ තරම් මේක රිලයබල් නැහැ. ඒ නිසා මැටීරියල් වල යූස් කරන්න. noun place නාම වාක්‍යංශ bundle කියන්නේ මොකද්ද? bundle කියන්නේ මොකද්ද? children bundle is ගොඩක් එකතු කරපු තැන bundle එකක්. bundle. that bundle එම පොදිය කියනවානේ bundle එක. bundle එක කියලා කියන්නේ right. a play නාට්‍යයක් එකයි. බලන්න that එකෙන් determine කරලා තියෙනවා specific විශේෂ කරලා තියෙනවා. that this those right these like that එකෙන් special කරනවා. who is that girl? අර කෙල්ල කවුද? who is that girl? ඉගෙන ගන්න. දැන් බලන්න that girl. that කිව්වම special. that කියනවා මොකක්ද කවුද කියනවා right? අන්න that එකේ තියෙන ගුණය. a play determine gender සාමාන්‍ය. ඒක වචන වෙන්න පුළුවන් බහු වචන වෙන්න. ඒක වෙලා ඒක වචනයි. එක නාට්‍යයක්. right? ඔයාලා කියනවා noun phrases කියලා. idea කොහොමද දාන්නේ? examples of determiners. බලන්න articles කියලා දෙනවා the and this that these those. this කියන්නේ මේක. these කියන්නේ මේවා. that කියන්නේ අරක අතේ නැති ඈතට අහු වෙන දෙයක්. those කියන්නේ ඒවා. ඈතින් තියෙන දෙයක්. right? මේ තියෙන pronouns ටික. pronouns මේකෙත් නිශ්චිත කරන්න ඕන. 1 2 කියන්නේ මොනවද වෙනවා? මේ දෙන්නේ numeric නැත්නම් number system number which what whose relative pronouns ඒවා තුල ඉගෙන ගන්නවා. some many few a little much many more most several and half. මේ ටික ස්පෙෂල් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික හම් වෙනවා. ඒක question එකේදී bar charts වල p charts වල අපි මේ පාවිච්චි කරනවා. right? කොහොමද සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරන්නේ? right? each and every මෙලොව each and every කියන සෑම කෙනෙක්. right? අපි ගොතේම children must go school. children must go school. ළමයි පන්ති යන්න. සෑම ළමයෙක්ම පන්ති යන්න ගියොත් අපි every child every children කියන බෑ. every each එකත් එක්ක noun එක singular. every child must go school. every child සෑම තුර එකිනෙක ළමයා ගැන කතා වෙනවා. right? එකිනෙක ළමයා ගැන කතා වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි අපි මේක කියන්නේ. right? copy these sentences into a book and underline the determiners. present simple tense अब पांच का नाम पढ़ दे. for habitual actions එදිනෙ දා කරන කටයුතු වල එදිනෙදා කරන දේවල් දැන් අපි උදේ ඉඳන් නැගිට වෙලේ ඉඳන් රැය වෙනකම්ම අව ඩේලි රුටීන් එකේ තියෙන වැඩ කටයුතු දේවල්නේ right ඒවා අපි හැමදාම කරන්නේ present simple tense කියන ටර්ම් එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් කියලා කියන්නේ
right? What we do every day, morning to evening, morning to night, dawn to dusk කියලා අපි කියනවා. පාන්දර නැගිටිලා රැ නිදට යනවා. සියලු වැඩ අපි හැමදාම කරනවා. Right? The actions we do every day, we use the present simple tense to explain these actions. The actions කියන තමයි present simple එක පාවිච්චි කරන්නේ. They conduct the grammar competition every year. Then every year කියන එකේ තමයි පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. සෑම අවුරුද්දකම they conduct the drama competition. On drama competition එක කරනවා සෑම අවුරුද්දකම. Right. එතකොට they conduct බලන්න මේක ව්‍යාකරණය බලන්න. මෙන්න මේවා ව්‍යාකරණය. Right? Same theory. Subject plus verb plus object. මෙන්න මෙයා plus දෙකක් වෙනවා. කොහොමද? මෙයා singular වෙනවා. මෙයා plural වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දේ මේ කතා කරන්නේ. මේක වරද්ද ගන්න ළමයි ඉන්නවා. මෙයා singular වෙන අවස්ථාවේදී එයාට තියෙනවා මොන verb එකක්ද? singular verb එකක් තියෙනවා. මෙයා plural වෙන අවස්ථාවේදී එයාට තියෙනවා verb එකක්ද? plural verb එකක් තියෙනවා. ඔන්න මෙහෙමද වාක්‍ය කරලා හැදෙන්නේ. ඒක වචන කර්තෘ වෙනවා නම් ඒක වචන ක්‍රියාව. බහුවචන කර්තෘ නම් බහුවචන ක්‍රියාව. ක්‍රියාපදයේ වශයෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එකට ගන්නේ ඒ අනුව අපිට තියන්න පුළුවන්. right? වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න කල්ප ගන්න ඕනේ. දෙන සමාන වෙන්න ඕනේ. right? ඒ නිසා තමයි ගත්තොත් she right make කියන verb එක තමයි S එකක් දාලා she makes. එයා singular කරන්නේ. All the verbs in the language plural භාෂාවේ සියලු ක්‍රියාපද වචනයි අපි ඒ නිසා S එකක් දාලා වඩා හොඳින් පැහැදිලි කරනවා බලන්න මේ S එකක් දාලා වෙන්නලා දෙනවා මෙයා ඒක වචනයි මේ ඒක වචන ගැන තමයි මෙතන මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ අපි අදත් එහෙම දේ කියලා දේ ගත්තොත් දේ අපි මේ කියන්නේ මොකද ක්‍රියාපද වචනයි මේ පදෙත් බහුවචනයි. දැන් දෙන්න සමානයි. They makes කරන්න බෑ. She makes සමවැය පැහැදිලි. ඔබ තේරුම් ගන්න. ක්‍රියාපදය කර්තෘට ගලපනවා. right? ක්‍රියාපදය කර්තෘට ගලපනවා. ගලපලා දෙන්න ගන්නවනේ. දැන් මේක වැරදුනම මුළු ව්‍යාකරණ සංහතියෙන් වැරදි. මේ තමයි බේසික් ෆෝම් එක. මේක වරදගත්තාම ආයි නාමයකට ප්‍රශ්න පත්‍රය වාදක ලාගෙන ආකාරය 0 ආයේ මුණ හරියට ලියයි කියලා බලන්න එන්නේ. ඒක මම කරා. ඒ නිසා ඔබ ලියනකොට වඩා හොඳින් present simple පාවිච්චි කරන්න කර්තෘ පදයට ගැළපෙන්න ඕන ක්‍රියාවේ සංඛ්‍යා වේදය. ඒක වචනද? බහුවචන. මේ දෙන්න කල්පනා කරන්න. ඕකනේ සමලන්නේ. right. ගැටලුව තියෙන අය තමයි මේ නෝට් එක මම කිව්වේ. right මේ ගැටලුව වලට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. right දැන් බලන්න යා singular නම් singular plural නම් plural. ඒක බේස්. අපි ඉතින් හරියට දෙවෙනි එකට එනවා. මේව සාකච්ඡා කළ දේවල් පෙර පාඩම් වල සහ වෙනම ව්‍යාකරණ සාකච්ඡා කරපුවා. present continuous tense කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අර ටෙන්ස් එකේම ඉදිරි කොටස. මෙන්න present continuous tense එක මම ලියනවා. present continuous tense එක බලන්න. present continuous tense එක right. අපිට හම් වෙනවා subject එක singular නම්. ඔන්න singular subject එක. අපි පාවිච්චි කරා is. අපිට හම් වෙනවා plural subject එක. අපි පාවිච්චි කරනවා අපිට හම් වෙනවා I කියලා කර්තෘ පදයක්. අපි පාවිච්චි කරනවා මේක තමයි ing verb plus object. මෙන්න වාක්‍යයට මේක යනවා ගණිතඥ අර්ථය වගේ තමයි. මේක පුරවන්නේ කර්තෘ පදයක් ගත්තා එයා ඒ වචනයි right is ගත්තා ක්‍රියාපදයක් ගත්තා වන්න අක්ෂරලා කියන එකම e make තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ing දානකොට ක්‍රියාපදයක අග e අකුරක් තිබුණොත් අපිට ඒ වචනේ ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? මෙයා අයින් කරන්න. අයින් කරලා තමයි අර මොකක්ද දාන්නේ? ing. She is making a kite.
she is making a bike. සරලව කියන මේවා ගැටලු තියෙනවා අදාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ විදිහට. මේවා මානව දේවල් නෑ. නමුත් මේක හදාගන්න බෑ කියන අපි ලකුණු වල බලලා හිටනවා කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න. they are right. දැන් ආයතනයක් ඊයපුරක් ආවා. දැන් කොහොමද කරන්නේ? දැන් ඊයපුර ලියන්න බෑ අයින් කරනවා. IAG දැම්මා. they are writing notes. මතක් කිරීමක් කරන්න මේ ගැටලුව තියෙනට තුන්වෙනි එක අපි I කියනවත් I am කට් කියන ක්‍රියාපදය ආවොත් අපිට මේ වගේ තැන්වල ළමයි IH දාන්න බෑ නිකම්ම ඩබල් කරන්න ඕනේ. ඇයි? දෙපැත්තේ කොන්සනන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. දෙපැත්තේ තියෙන්නේ වවල් ලකුණු දෙකක් නෙවෙයි. ව්‍යංජන නැත්නම් කොන්සනන්ට්ස් දෙකක් දෙපැත්තේ තිබුණාම අවසාන අකුර ඩබල් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙව්ව අමතක වෙනවා. අපි ඉගෙනගෙන යනකොට අර මුල අමතක වෙනවා වගේ ගොඩක් අයට මේවත් අමතක වෙනවා. අපි ලොකු රචනා ලියනවා. හැබැයි අපි ව්‍යාකරණ ලොස් කරගෙන යනවා. මේ දැන් ළමයි ලොස් වුණාම ලකුණු ඉබේටම කැපීගෙන යනවා. හැබැයි අපි ලොකු රචනාවක් ලියුවා. But we have lost our grammar parts. As a result, we lost our marks. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ලකුණු ටික නැති වෙන්නේ. මේක රිමූව් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න IAG දැම්මා. Right? Cutting a tree. Cutting a tree. ළමයි මේ වගේම මිස්ටේක්ස් හදාගන්න තව ක්‍රමයක් තමයි අපි essay එකක් ලියුවාම ස්ටෝරි එක ලියුවාම ආයේ මුල ඉඳලා ව්‍යාකරණ චෙකින් එකක් යනවා. idea checking, grammar checking මේ දෙකම කරන්න ඕනේ. අපිට විනාඩි 15ද තියෙන්නේ essay එක ලියන්න. එහෙනම් essay එක ලියුවා ආයේ ව්‍යාකරණ ටික බලන්න ඕනේ. grammar ටික බලන්න ඕනේ. මේක හරියද? මොකද අපි ලියන්නේ ළමයි ideas එනකොට අපේ අතින් ඒක ලියවෙන්නේ නැතුව ඊළඟ වචන ලියවෙනවා. ළමයිට එක වෙන දෙයක් සාමාන්‍යයි. but examiner එක හරියන්නේ නැහැ. මේක තරග විභාගයක් නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඒ ටික සකස් කරගන්න ක්‍රමවේදය හදාගන්න ඕන ඔය විදිහට. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? ඒ තමයි තේරුම් ගන්න. මෙන්න තමයි present continuous tense එක. ඊළඟ කොටස අපි ආයතරයක් වෙනවා. present continuous එකක් කියවමු. මෙතන තියෙන අදහස මම ඔබට කියනවා. present perfect කියන්නේ මොකක්ද කියලා ආයතරයක් ආයෙත් කරනවා බලන්න. present perfect tense කියන්නේ අපි බලමු. present perfect tense කියන්නේ මොකක්ද? present perfect එකේදී අපි කරන්නේ නමයි present perfect වෙද්දි ළමයි කරන්නේ අලුතෙන්ම පද දෙකක් එනවා. has have මේක ගැටලු තියෙන විශේෂයෙන් ටච් කරගන්න අනිත් අය බලා ගන්න ඔබට අයිඩියා එකක් ගන්න. has have මේ have කියන්නේ සිංගල් ෆෝම් එක has. දැන් මේ දෙකක් තියෙන්නේ ඒක වචන බහු වචන. එහෙනම් singular subject එකක් ආවොත් has. plural subject එකක් ආවොත් have. අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදේ past participle. past participle කියන්නේ අපේ grammar parts වල අපි ඉගෙන ගන්න මේ කොටස් තුන පාඩම් කරලා නේද? go went go මේක infinitive මේක past tense මේක past participle තුන්වෙනි අවස්ථාව come came come run ran run අපි පාඩම් කරලා තියෙනවා තුන්වෙනි එක තමයි past participle මේක තේරුම වාගයයි තියෙන්නේ කරලා දුවලා නටලා පැනලා අන්න ඒවයි අයිඩියා එක සිංහලෙන් විස්තර කරන්න right එහෙනම් example එක he right he has done do again past participle do did done he has done homework right they have cultivated
vegetables ඔව් නෙළවලු වගා කරලා තියෙනවා පැහැදිලිද ළමයි present perfect tense එක පැහැදිලි right මෙන්න මේ විදිහට තමයි format එක යන්නේ ඊළඟට අපි යමු present perfect continuous අවසාන tense එක වර්තමාන කාලයකට යනවා ඒකට මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා මේ විදිහට පැහැදිලි right බලන්න අපි ගමු example එකක් අපි ගමු theory එක දැන් has have තුනේ perfect එකේ has තිබුණා have තිබුණා මේවා එක පාවිච්චි කරේ past participle එක හැබැයි දැන් මෙතන continuous කියන එක ඇඩ් වෙලා continuous එහෙනම් has been have been has been have been දැන් මෙතන තමයි continuous කියලා වෙන්නන්නේ perfect has have continuous තමයි been කියලා වෙන්නේ been කියන්නේ be form එකේ past participle එක be form එකේ be was been අතීත කාලේ been එහෙමයි past participle එක been ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේක grammar part එක has been have been ක්‍රියාපදය ing verb ක්‍රියාපදය ing verb එකක් එහෙනම් මෙතන singular subject මෙතන plural subject ඒක වචන කර්තෘ වෙනවා අනිත් පැත්තේ බහු වචන කර්තෘ plural subject ඔබ තේරුම් ගන්න ඒක වචන පදන has been plural නම් have been someone has been doing something යමක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කරමින් ඉඳලා තියෙනවා දැන් ඉතලක් කරලා තියෙනවා කියනවා සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා ඒ සම්පූර්ණ කරමින් හිතපු අවස්ථාව තමයි කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ අපි කිව්වා she has done homework කරලා තියෙනවා homework කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඉවර කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඒකට කලින් අවස්ථාව තමයි අපි දැක්කේ නැතිව homework කරලා ඉඳලා තියෙනවා එහෙම කරලා තමයි අවසන් කරලා තියෙන්නේ එතකොට අවසාන වෙන්නේ එකද ඒකට කලින් අවස්ථාව තමයි ක්‍රියාව කරමින් සිටි අවස්ථාව ඒක අපි දැක්කොත් වෙන ටෙන්ස් එකකින් කියන්න ඕනේ he is doing homework අපි දැක්කේ නිසා සම්පූර්ණ වෙමින් සිටි අවස්ථාව හඳුනා ගන්න ඕනේ present perfect continuous කියලා එතකොට she has been doing a homework homework කරමින් ඉඳලා තියෙනවා they have been working ඔවුන් වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කරමින් ඔබ තේරුම් ගන්න මේ කාරණා ඊළඟ කොටසට අපි යමු දැන් ටෙන්සස් හතරම සරලව පැහැදිලි කරා වෙන ප්‍රයාසයක් වාක්‍ය හයක් තියෙනවා right ඒ වාක්‍යය ඉක්මනින් ෆිල්ටර් right ගැලපෙන ටෙන්ස් එක හොයාගන්න ඕනේ මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද දන්නේ නැහැ මේක අපි අහන්නේ have you been drink only ඔබ drink only කියලා තියෙනවද no I have not been I have not long sentence I have not been right to drink only then I have not gone I have not been going there no I have not negative answer I have not been how long කොපමණ කාලයක් it usually take to go there by bus එකේ යනවා නම් කොච්චර කාලයක් යනවද අපි පළවෙනි පාර ඔබ ආන්සර් ස්ටඩි කරගමු කොච්චර වෙලාවක් how long it usually දැන් බලන්න මේ වර්ඩ් එක මේ usually කියන වර්ඩ් එක දිහා බලලා ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මොන ටෙන්ස් එකකටද අයිති වෙන්නේ කියලා දැන් පළවෙනි එක present perfect එකට ගියා දෙවෙනි එක තියෙනවා සමිදු what is the tense සමිදු what is the tense සමිදු
First one, simple present tense. Ini sama macam tiaga. Kenapa? Ever, never, usually, haphazardly, occasionally, naturally, normally, अन्य वगे adverbs पाविच करना नाम. Ever, never, right? Ever present simple tense के पाविच करना क्रिया विशेषण. एक मेरा एक बात है present simple के वाक्य है ना question का कहते हैं how long does it usually take मेरा takes में ने does वाक्य question का पीरियड है ना question का पीरियड है ना does it usually take to get there by bus okay एक हार्ड दर में next one you study since early morning please take a rest विवेक क्या करने के आपने किया you have been studying since early morning मेरा नाम है studying ing form में का वो हम लोग देखो करते since early morning उदय पांतर इधरा वो बस study करने में नहीं right you have been studying since early morning please take a rest तामत study करना है ऐसा हमारी rest का करने के लिए है ये तो you have been studying value करना हमारी grammar part का easy होना है main part easy नहीं grammar संभाल है number 3 Tisu is a good friend of mine her since time लंबा काल रहना इकने क्या है मतलब बताने का I know her right so he is a good friend of mine I know her since childhood लंबा काल रहना I know present simple I बहुवचन है अपनी जगह साथ I know क्रियापद है number 4 I to the library would you like to come with me would you like to come with me मानते क्या ना right अभी बात चल रहा तो ये क्रम देखने आने बोला एक आप तुम्हारे present simple पे ना बोला present continuous पढ़ने वाला आपको क्या करने के साथ हमारे में तो होगा देखेगा right go to the library I go to the library मैं पुस्तकालय ले रहा हूँ would you like to come with me then ये लेना मैं then ये ना present simple लेकिन क्या वाला होता है present continuous के I am going to the library हम पुस्तकालय ले I am going to the library would you like to come with me why not I can and I'm continuous number 5 the southwest monsoon usually on the present simple usually southwest monsoon brings a storm lot of rain brings present simple number 6 my brother hard for examination these Vedavastra learning karna Vedavastra learning karna